Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो तो वेले दी गल प्रोग्राम लैके मोहम्मद नबी चौधरी हाजिर खिदमत है। वेले दी गल पंजाबी दा हालात हाजरा दा प्रोग्राम ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ और जश्न आज़ादी हर साल आंदा है और लोग इन्हू मनाते हैं, लेकिन देखा गया है इस बारी जश्न आज़ादी जिस जोश जज्बे नाल मनाया गया पहले इस तरह का कभी भी नहीं सी। शायद कोविड के बाद 2 साल के बाद लोग बाहर निकले ने, लेकिन उन्होंने अपनी भरपूर मुहब्बत का, अपने जज्बे का, अपने खलूस का, अपनी अकीदत का पाकिस्तान के नाल जद्दी का मुजाहरा किया। सानू देखना है कि दिन आया और चला गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। प्रोग्राम हो गए, लेकिन अज देखना सी यही हैगा कि ऐसे हवाले नाल गलबात होनी हैगी है कि भी ये दिन आंदे ने चले जाते ने, मुल्क दे नाल असी मुहब्बत का इजहार करने गया। आने वाले साल दे विच सानू ए दिन का इजहार, अपने यकजहती का इजहार किस तरह करना चाहिए, सारी मुहब्बत किवें कायम रहे। अज आज़ादी के दिन के हवाले दे नाल साडे कोल जिहड़े नौजवान शामिल हो रहे ने, उन्हां दे बाप का एक बड़ा वड्डा नाम है। ये आज़ादी के दिन जिहड़े हुंदे ने, खास तौर पर 14 अगस्त ये तराने के बगैर नामुकम्मल होंदा है। ये प्रोग्राम आज़ादी के 14 अगस्त के तराने मिली नगमे ना हो तो पूरा नहीं होंगे। और ये एको ही ना शौकत अली अज साडे विच नहीं हैगे, लेकिन उन्हां दी यादां, उन्हां दे तराने सानू याद रखे ने, साडे नाल हैगे ने। उन्हां दा साहबजादे मोहसिन शौकत अली मेरे नाल मौजूद ने। अज असीं उन्हां नाल गलबात करांगे मिली नगमे और तराने के हवाले दे नाल। 14 अगस्त के तकरीब दे विच भी किथे शामिल होए ने और की होया, की होना चाहिए। अज इस हवाले नाल साडा प्रोग्राम हैगा। मैं खुश आमदीद जी आया नूं मोहसिन शौकत अली। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। पहले तो तुहाडा और Z9 टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं मैनूं हुक्म कीता, याद कीता। बहुत शुक्रिया जी। अज मैं गलबात की है कि तारे वालिद मोहतरम शौकत अली और लोगों के दिलों में अज भी वसदे ने। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हों का एक नाम और 14 अगस्त के हवाले दे नाल उन्होंने जिहड़े मिली नगमे जिहड़े तराने ने उस कन्नां च गूंजदे ने, जदों आंदे ने सानू उन्हां दी याद ताज़ा हो जाती है। तुसीं इहदे बारे च दसो। जैसा बड़ा खूबसूरत और बड़ा मिठा जहा टॉपिक है और बड़ा सच्ची पूछो तो तकलीफ दे मेरे लिए ज़्यादा इसलिए कि शौकत अली दी इब्तदा, शौकत अली पैदाइश ही मिली नगमे तो ने 1965 तो तुसी देख लो जाग उठाया सारा वतन साथी मुजाहिदो उन्हां दा, खलील अहमद साहब की मौसीकी और शौकत अली साहब और मसूद राना साहब का गीत सी। और उस तो बाद बेशुमार मैं आई फील ब्लैस्ड कि मैं समझना कि पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख सब तो ज़्यादा मेल अगर किसी आर्टिस्ट दे मिली नगमे ने वो शौकत अली साहब ने। और 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, फिर 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਨੀ ਝੂਠੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਲਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮਦ ਸਨਾਨ, ਮਨਕਬਤ ਔਰ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੋਪੜ ਕੇ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हासिल किया। अस सलूट करने उस रात को कि जिन्हें सानू मुल्क लैके दिता है। असी क्यों ना आज़ादी के दिन मनाइए, असी क्यों ना खुशी मनाइए, असी क्यों ना जश्न मनाइए, क्योंकि असी आज़ाद हाँ। ये उन्होंने कौमों को पूछिए
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਮਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੋਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਓ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ पाकिस्तान तो हम सब जिंदा है। एक लाइन हैगी है, मैं तुम सुनावा कि नफरतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी जिंदगी, नफरतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी जिंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी जिंदगी, और है इबादत बांट लेना दूसरों के दर्दो गम, कुछ भला कर जाओ यारो है उधारी जिंदगी। ये पाकिस्तान का ऐसा सर कि अल्लाह ताला तुम जिंदगी दे, तुसी मेरे तो ज़्यादा बेहतर समझते हो कि जदों 14 अगस्त आती है, खास तौर पे साढ़े घर च, हुण ते कल्चर सारी दुनिया च चेंज हो गया। वो हर 14 अगस्त बल्कि पूरी अगस्त नूं घर दे उत्ते झंडा लगदा सी और झंडियां हर घर दे विच लगदियां सन। दूसरा ईद तो बाद सब तो ज़्यादा खुशी इहदी हुंदी सी, और जिहड़ी कि अज भी है। हुण सिर्फ यह हो गया कि डिजिटल ज़माना ज़रा ज़्यादा हो गया है, बच्चे ने ते उन्हां नूं ज़रा दस्सण दी ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़मीन की चीज़ है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, और ख़ास तौर पे असी अपने ग्रेटर टोरंटो एरिया देखिए और कनाडा देखिए, पूरे सूबे शहरों के भी मनाया गया। और कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो का पैगाम, साढ़े प्रीमियर डकफोर्ड का पैगाम, साढ़े मेयर्स का पैगाम, उन्होंने भी साढ़े वास्ते जो मुहब्बत के पैगाम साढ़े मुल्क की आज़ादी वास्ते आए। बड़ी अच्छी गल है कि उन्होंने भी साड़ी इस चीज़ का ख्याल किया। तो मैं पूछांगा कि तुसी जदों बच्चे हैगे सी, माशाअल्लाह हुण ते नौजवान हो, जो बच्चे सी उदों अपने वालिद दे नाल जांदे सी, किस तरह जश्न आज़ादी मनाते सी? अल्लाह अकबर सर, बड़ा सारी जिंदगी नूं ऐसी ते इंज सैलीब्रेट कीता है जिस तरह ईद नूं सैलीब्रेट करीदा है, या वड्डा दिन साडा ते वड्डा दिन है जी। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਸ अर्ਲੀ 80s, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਕਤ ਹਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਗਮਾ ਸੀ, अपना परचम एक अपना कायदे आज़म एक है, मैं गा रहा सा, और वो मेरी पहली जिंदगी की परफॉर्मेंस सी मिली नगमा गांदे। फिर मैं तुहाडियां दुआवां ने कि मैं ISPR दे जिहड़े कि सोशल मीडिया ते और यूट्यूब ते है भी ने, वो 2 नगमे मैं पाकिस्तान च गाए। उस तो इलावा बहुत सारे प्रोग्राम है, पाकिस्तान डे परेड न्यूयॉर्क जिहड़ी हुई 2000 च भी, और उस तो बाद भी। सो बचपन च ही बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कीते ने, उन्हां दीयां यादां इन्नियां सोहणियां ने कि जिस तरह ईमान अलहमदुलिल्लाह ताज़ा होंदा है, उदों जदों पाकिस्तान का नाम आता है, वो एक अंदर कैफियत खूबसूरत हो जाती है। जरा गुना दो जड़ा उदों थे लियाकत मेमोरियल ते बचपन च जड़ा तराना सी, ओ मैं ओदे 2 बोल तन सुनाना वा उसी के अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है, सब्ज हरे मैदानों में, बाग भरे खलियानों में, आज की रात सजाए हम, मिलकर सारे गाए हम, अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है। वाह वाह वाह। ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ PTV ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ TV ਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ, ਨਾਹਿਦ ਅਖਤਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਈਰ ਨੂਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ, ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ,
लेकिन एक चीज़ है कि मैं जरा नोट करना कि जज्बा ते मनु ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਹੈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤਨ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦੁਨਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਗਾਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਟਿਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨੇ Artist ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ, ਦਿਨ ਨੇ artist ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜੀ। ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 365 event- ਦਿਨ ਜੀ 365 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਹੈ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਆਜ਼ਮ day ਹੈ, ਇਕਬਾਲ day ਹੈ। ਇਕਬਾਲ day ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਯਾਦ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਸਰ ਨੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਗਮੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਮੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਰਨ ਜਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇhtਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਐਤਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਅਸਲ ਚ ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ मैं विनीपेग गया जी जी और मेरा पहला विजिट सी विनीपेग था और बहुत ही प्यारे इंतहाई शफीक मेरे भाई ने मंसूर खान साहब उन्होंने उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है उत्थे उन्होंने पूरा एक ग्रुप है मंसूर खान शेरवानी और हमजा शेरवानी पुराने नौजवान स्टूडेंट्स हम बहुत लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाँ जी आशीष भाई ने ਉਹਦੇ ਚ मंसूर खान ने हमजा भाई ने ਜਿਹੜੇ मतलब खूबसूरत नाम वाले बात है बड़ी अच्छी बात है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਇਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ 2 ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੇਕਿਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਦ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਦ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਚੱਲੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਕੋਰੇਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਤੇ ਸਜੇ ਖਪੇ ਹੈ ਸਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद से सन और फोकस सिर्फ पाकिस्तान से बहुत अच्छा और चंद उथे थे MPs और MLAs सन जेडे आए और जिन्होंने मुबारकबादा दी लेकिन सोहनी गल है वे कि लगा के पाकिस्तान का इवेंट सी वाह ਇਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
शेरवानी जितने भी ने अल्लाह ताला उन्हां दी शेरवानियां सलामत रखे और उन्हां नूं शादोबाद रखे। अपना मौसम भाई ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦੀ ਤਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਸੀਕੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੈਣ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਹੋਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਹੋਣ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਹੋਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਦੱਸੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਗਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, बहुत अच्छे नगमे ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੂਫੀਆਨਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੋ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ
ਕਿ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਨਿਗਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਫੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ, ਸਦਾ ਨਾ ਸੁਬਤ यारा, सदा न बागी बिल्कुल बोले, सदा न सुबत यारा, जितना कुछ भी है किन्ने किन्ने ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੀ, ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਰਮਾਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ मेरा खैबर और पंजाब जिए सिंध बलोचिस्तान, खैबर और पंजाब जिए सिंध बलोचिस्तान। अल्लाह मेरे झुक झुक जीवे सारा पाकिस्तान, खैबर ते पंजाब जिए सिंध बलोचिस्तान। ये धरती मेरी माँ जाई है, इसका मामू चेहरा, इसके सर से चुन्नी सर के कांप उठे दिल मेरा। शौकत मेरी इज्जत गैरत मेरा मान तरान, खैबर ते पंजाब जिए सिंध बलोचिस्तान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर मैं एक शेर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀਓ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਵੇ ਜਾਂ ਛੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਗਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਰ ਐਂਡ ਟੈਰਰ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੀਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੀਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੈਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਈਏ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਜਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਦੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਛੋਟਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਵੀ ਦਾਨਿਆਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਐਸਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਐਮਯੂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਯੂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਗਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਦਾਬ ਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਆਦਾਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਅਗਸਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ 14 ਅਗਸਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੀ ਨਗਮੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀਆਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਫਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗ ਉਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਤਨ ਸਾਥੀ ਮੁਜਾਹਿਦੋ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਗਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਗਾਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧਮਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ MP ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਟਵਾ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵੀਨਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਣ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮਨਾਓ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਾਨੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ, 23 ਮਾਰਚ ਆਵੇ, ਇਕਬਾਲ ਡੇ ਆਵੇ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਡੇ ਆਵੇ, 14 ਅਗਸਤ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡਬਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਜਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟॉपिक ਦੇ ਨਾਲ। मैं एक दुआ पेश करना कि कोई रीस न पाकिस्तान दी एदी कोई ना और मिसाल, कोई रीस न पाकिस्तान दी एदी कोई ना और मिसाल, ए खास नायत रब दी, ए खास नायत रब दी, रहमत दम दम ना, कोई रीस न पाकिस्तान दी एदी कोई ना और मिसाल। Real
एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 4164520505। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. Stop looking for jobs here and there. Get to the right place at the right time and get on job today with Star Force Inc. Urgent staff needed for general labor, bakery mixer, shippers, receivers, forklift operators, machine operators and many more. Star Force Inc. Call now 416-742-5511. Star Force Inc. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales?
Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477.